تھے دلی کے، بہت سارے لوگ مرید تھے. ایک بڑا خدمت گزار مرید تھا، مزدوری کرتا تھا، غریب تھا. تو 6 بیٹیاں تھیں اس کی. حضرت صاحب کے پاس روز آ کے کہتا حضور بچیوں کے لیے دعا کرے، اللہ کوئی اسباب پیدا کر دے. ایک بچی کی شادی کا خرچہ 1000 دینار ہے اور میں غریب ہوں. حضرت صاحب دعا کر دیتے. خانقاہ شریف کے تھوڑے ہی فاصلے پر حضرت جہاں بیٹھ کے مریدوں کی تربیت کرتے تھے، اس سے تھوڑا ہی فاصلے پر نا ایک عیسائی رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، بڑی سارے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکریاں رکھی ہوئی تھی، اور حضرت شریف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا. اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا، یہ اس کا پڑوسی تھا. ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے، وہاں سے کچھ نہیں ملنے والا. وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے، مدرسہ چندے پہ چلتا ہے، مسجد چندے پہ چلتی ہے، تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ تو اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا، تو مجھے میرا محبوب نہیں دکھا، تو پتہ نہیں نا تو اس رستے کا مسافر نہیں، تو نہیں جانتا ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دے. اب وہ عیسائی تھا، کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، تو میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے، 6 سال ڈیوٹی کرے، میں 6000 دینار دے دیتا ہوں. وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے رکھتے ہیں نا، اب چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے. اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں، بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پورا معاوضہ نہیں دیتے. حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جو اپنے پیر سے جا کے کہا کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے، میں 6000 دے دیتا ہوں، تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار ہے. اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا، وہ لڑائی ہو گئی، گریبان پکڑ لیا، جھگڑا ہوا، بات بڑی دور گئی. اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں، تیرے جیسے کہیں میں وہاں کام پہ رکھا دوں. جب بڑی بحث ہوئی، بات محلے میں، علاقے میں پھیل گئی، دنیا نے سن لی، تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی. اس طرح جھگڑا ہوا ہے. لوگ سو گئے. عشاء کی نماز کے بعد حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا، اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی. وہ باہر آیا، فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں، تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا، تبھی تو مجھے آفر کی ہے. تو اپنی آفر پہ قائم ہے؟ واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا تھا بابا کام کر اپنا. فرمایا نہیں، تو نے اتنے لوگوں میں بات کی، اتنی بحث ہوئی، تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں، پر آپ نے نہیں قائم رہنا. فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا. اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں گے، بھینسوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط، بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دینا، باقی صبح شام جو تو کہے گا. اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ، تو مجھے رکھ لے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا چلے پھر میرے ساتھ خط بندگی کر لے. آج کل ہم اسٹام کرتے ہیں، اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا، غلامی کا خط، قاضی شہر کے پاس. یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اسٹام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے. فرمایا چلو میں تیار ہوں. قاضی تک گئے، طے ہو گیا، 6000 دینار دے دیے. حضرت نے مرید کو بلایا، فرمایا پتر یہ لے جا، جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے. کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ، کچھ سوچے؟ فرمایا جہاں جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہیں نا، میرا حق تو بنتا ہے نا، جا کے ڈیوٹی کر، ان کو بیاہ دے. بات پھیل گئی. بادشاہ بھی عقیدت مند تھا، وہ 12000 دینار لے کے پہنچا. کیا بتاؤ ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے، کیا درد ہوتا ہے، کیا رنگ. 12000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائے کام کرے. آپ فرمانے لگے تو پیسے دے، شرطیں نہ لگا، میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا. مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے، ابھی تو لطف آ رہا ہے، ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا. پیسے دینے ہیں تو دے، پابندی نہ لگا، جہاں میرا دل کرے گا میں. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے. حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی، جیب میں 12000 دینار تھے. اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہیں. وہ 12000 دینار بھی بانٹ دیا، اور 12000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے. اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12000 آیا ہے، پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے. وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے، جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے. وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے. حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا، دور جا کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے، اب تو میں نے دیکھ بھی لیے، پر یہ بتا جب 12000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے. فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا، یہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، پتہ نہیں نا. میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے.
फरमाया फिर 12,000 आया है तो 2-4 बच्चियां फिर गई हैं, मुझे नहीं पता मैं अंदर से राजी कितना हूँ, मैं तेरी नौकरी करता रहूंगा, पता नहीं अल्लाह कितनी बेटियों को ब्याह देगा। इतना रोया वो ईसाई के पैरों में बैठ गया, कहने लगा बाबा मैंने तेरी मुखालफत की है पर तेरे करीब आके पता चला है तो बहुत ऊंचे इखलाक का मालिक है, और अगर तेरा ये मकाम है तो तुझे इखलाक सिखाने वाले मोहम्मद अरबी की शान कितनी है। हुजूर ने हमें अपनी सीरत नूर से एक पैगाम दिया है कि दुनिया में तुम्हारे मकानात नहीं, तुमने यहाँ रहना है मुसाफिरों की तरह। तुम्हारे लिए ना आलीशान मोहल्लात और तुम्हारी मर्जी की आसानियां और सहूलतें वो सारी रब ने जन्नत में तुम्हारे लिए तैयार की, वहां तुम्हें मनचाही चीजें मिली। यहाँ तुमने मुसाफिरों की तरह कुन फी दुनिया का अन्ना का गरीब नवाबिरुन सभी, मुसाफिर की तरह राहगीर की तरह वक्त गुजारना। आपने कभी देखा है कि बस स्टॉप पे जहाँ बंदे खड़े हो के बस का इंतजार करते हैं, वहाँ कभी किसी बंदे ने जगह खरीद ली हो कि यहाँ अक्सर खड़े होना पड़ता है तो चलो जगह थोड़ी खरीद लेते हैं। खरीदता है क्यों? उसे पता है कि बस आई तो मैंने चले जाना है। प्लेटफार्म पे, रेलवे स्टेशन पे कभी किसी बंदे ने जगह खरीदी है कि यार अक्सर आना जाना पड़ता है तो चलो थोड़ी खरीद लेते हैं? कभी खरीदी है? एयरपोर्ट पे ना मैंने ये देखा है कि आप अपना बैग रख के, हैंड कैरी सामान रख के आप किसी कुर्सी पे जाए ना और आप वॉशरूम से होके या किसी तभी आदत से होके वापस आए तो वहां को बंदा और बैठ गया हो तो बंदे झगड़ा नहीं करते, चुप करके अपना सामान उठाते हैं दूसरी जगह पे। क्यों नहीं करते? उनको पता है कि फ्लाइट आई तो मैंने यहाँ रट्टा डालने की जरूरत क्या है। आप नबी करीम अलैहिस्सलाम की बात को समझे। हुजूर ने फरमाया कि तुमने यहाँ मुसाफिर की तरह रहना है। मुसाफिर को 2-2 मरले के लिए झगड़े खड़े करते हैं, वो कुछ 6-6 इंच के लिए रट्टे डालते हैं। उनको तो पता है कि हजरत इजराइल ने आना है और हमने चले जाना है। इसलिए हजरत बिलाल हबशी रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़ा अरसा रहे मदीना तय्यबा, 10 साल रहे, उन्होंने कोई मकान नहीं बनाया। एक हुजरे में वक्त गुजर गया। को बताए कि शादी से पहले मौला अली शेर खुदा का मकान कहाँ था, को बताए कूफे में कितनी जायदादें बनाई उन्होंने, कहाँ मोहल्लात तामीर किए उन लोगों, उनको पता था। उनको पता था हजरत उमर पर 80 दिनार का कर्जा था। उन्हें पता था कि जब हुजूर आए थे ना मेराज की रात तो मुझे बताया था कि उमर मैं तेरा महल देख के आया हूँ। तो जब हुजूर देख आए थे तो फिर उन्होंने यहाँ बनाया। ये नजरियाती बात है, इसको आपने समझना है। हमारे यहाँ ये भी कोरोना आया ना, पैनिक फैल गई, टेंशन डिप्रेशन के मरीज बढ़ गए। आपने नाराज नहीं होना, ज्यादातर वो लोग टेंशन में है जो आसानियों में जीने वाले थे ना, क्योंकि बंदे ने इतनी कीमती कोठी बनाई हो फिर छोड़ के मर जाए, दिल नहीं करता मरने का। इतने पैसे जमा किए हो फिर छोड़ के कैसे मरे, दिल ही नहीं करता। वो लोग मुसाफिर थे जिन्होंने सामान बांधे हुए थे, जब रब का हुक्म आएगा हम हाजिर हो जाएंगे। अब ये टेंशन क्यों फैली? टेंशन इसलिए फैली कि हम इस्लामी नजरियात को नहीं समझते। और मेरे भाई को किसी और का अकीदा है कि मर जाएंगे तो फना हो जाएंगे, और का अकीदा है। और मुझसे कुछ सवालात भी हुए उस दौरान। देखो कब्र खड्डा भी है, घड़ा भी है, लेकिन मुझे अपनी डायरेक्शन का पता है, आपको भी अपनी डायरेक्शन का पता है। हमें किसी की ना एक आध खामी का पता होता है, अपनी तो सारी का पता होता है। लेकिन वो अलग बात है कि अपनी खामियों समेत अपने आप से प्यार होता है, और किसी की एक खामी देख के भी उससे प्यार नहीं रहता। अजीज भाई, हमारा ये मसला है कि अगर तो डायरेक्शन हमारी गलत है, काम हमने दोजख वाले शुरू किए हुए तो कब्र खड्डा है, दोजख के गढ़ों में से गड़ा है। लेकिन अगर डायरेक्शन ठीक है, हलाल हराम की तमीज है, आंख पर, जुबान पर, नफ्स पर कंट्रोल है, फिर कब्र खड्डा नहीं, नजरिया समझो, फिर तो कब्र बाग है। नहीं समझे आप मेरी बात? कब्र है, बाग में जाते हुए डर लगता है, परेशानी होती है, दिल घबराता है। जी कब्र में ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? मैंने कहा जहाँ अम्मा के पेट में बच्चा होता है तब कहाँ से आती है? चले इससे भी और मिसाल देता हूँ। कभी अंडा देखा जब उसमें से बच्चा निकलता है? चारों जानिब कुछ जगह होती है ऑक्सीजन की। ये जो बड़े अक्लमंद लोग हैं यहाँ सवाल खड़े करते हैं, उनसे पूछो कि बच्चा तंदुरुस्त भी निकलता है अंडे से और सोना भी निकलता है। तो जिस रब ने वहां उससे संभाल के रखा ना, प्यारी जिल्द बनाई, वो कब्र में भी तेरी बड़ी हिफाजत फरमाएगा, बड़ी हिफाजत फरमाएगा। बुलवारत शाह नहीं मरदे जिन्ना कीतियां नेक कमाइयां ने, नाले अरश फरश्ते बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह आसान नहीं मरना है ते मर गया ही कोई और।
तो कोई और, ये क्या इकबाल भी कहते हैं, मौत को समझे हैं गाफिल इख्तिताम जिंदगी, ये है शाम जिंदगी, फिर सुबह दवाम जिंदगी। कब्र बाग है, बाग। आप एक वो है कि खौफ है कब्र में कैसे जाएंगे, वहाँ क्या बनेगा, बिस्तर कोई नहीं, ठंड बड़ी है, वहाँ कैसे गुजारा। एक ये है कि वो बाग है, बाग भी आम नहीं, रौदा तुम मेरे आदिल जन्ना, जन्नत के बागों में से बाग। और बाग आम नहीं जिसके नीचे नहरें रवां हैं, और बाग इतनी शानों वाला है कि पहली आंख खुलेगी तो ज़ियारत चेहरा है वद्दुहा की। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की बात हो रही थी। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक जगह पे लिखा है, आप फरमाते हैं कि पड़ोसी के घर तो खाना वो लेने जाए जिसके अपने घर ना पका हुआ, और किसी से मशवरा तो वो मांगे जिसको अपने घर में ना मिलता हो। फरमाते हैं मुसलमान तो गैरों के तरीके पे तब चलें जब नबी पाक ने हर चीज़ बताई ना हो, और जब महबूब ने सारा कुछ बता दिया है, सारा कुछ। बच्चा पैदा होगा तो आप उसका अकीका करेंगे, उसके सर के बाल उतरवाना और उनकी वज़न के मुताबिक चांदी को खैरात करना, 7वें दिन नाम रखना, ये सारी चीज़ें हुजूर ने बतलाई। उसके कान में अज़ान देना, उसको गुट्टी देना। फिर ये भी हुजूर ने फरमाया कि उसका बिस्तर भी तुमने जब बड़ा हो जाए 10 साल का तो नमाज, 7 साल का हो तो नमाज के लिए कहो, 10 साल का ना पड़े तो उसे मारो, बड़ा लगने लगे तो बिस्तर अलग कर दो, और फिर जब वो बोलने लगे तो सबसे पहले अल्लाह का नाम सिखाओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हर मौका पर, यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि मस्जिद में आने के आदाब तो हैं तो घर में जाने के नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बालिग हो जाए तो निकाह करो। निकाह किसके लिए सुन्नत, किसके लिए वाजिब, किसके लिए फ़र्ज। निकाह खातून के ज़िम्मे क्या जिम्मेदारियां खावन के हवाले से, और बीवी के लिहाज से फिर खावन की क्या जिम्मेदारियां, हर चीज़ को ना अपनी अपनी जगह पे पूरी वजाहत के साथ। और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम इंसान की हर ज़रूरत को पूरा करता है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह हमारी हर ज़रूरत का ख्याल फरमाया। अगर आप दीन को पढ़ते जाएंगे तो आपको ज़रा भी दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रही है मेरी बात? ये बाल दाढ़ी का हिस्सा है, इसका भी जिक्र हमारे बुजुर्गों ने कर दिया। दाढ़ी कितनी होनी चाहिए इसका तज़किरा भी। एक सवाल मुझसे पूछा गया है कि बाद बच्चे दाढ़ी का डिज़ाइन बनाते हैं। भाई मसला ये है, याद रखना हमेशा, एक बंदा सुन्नत पर अमल नहीं करता वो गुनहगार है, और एक सुन्नत को सुन्नत समझ के मजाक उड़ाए तो काफिर है। सुन्नत को सुन्नत जानते हुए अगर उसका मजाक उड़ाएगा तो, नहीं समझ आ रही मेरी बात की? हमारे बच्चे डिज़ाइनों पे चलते हैं बेचारे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई, और बड़ी चीज़ें हैं, लेकिन दाढ़ी के डिज़ाइन बनाना और गलत हरकत करना ये तो एक इंतहाई मज़मूम हरकत। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और मैं मिल्लत के जवानों से ये गुजारिश करूँगा, आपने डिज़ाइन वाली दाढ़ियाँ भी रख के देखी हैं, एक दफ़ा ना नबी करीम की सुन्नत वाली दाढ़ी पे जरा रख के देखो, तुम्हें कोई अजीब ही जायका नसीब होगा। ये आपके चेहरे के मुताबिक अल्लाह ने इसको वज़ादारी दी। ये हरकतें जो आप करते हैं ना, ये तो अजीब सी हरकत हैं, इनका तो कोई पस मंजर ही नहीं है। तो इंसान महसूस अगर करे तो छोटा महसूस होता है ये काम करके। तो हमेशा वो काम करें जिसमें सुन्नत और शरीयत की पासदारी। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। ये जो निकाह है ना, निकाह शादी, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये गैर का तरीका नहीं, बल्कि फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती। फरमाया निकाह तो मेरा तरीका है, निकाह मेरा तरीका है। और आप हैरान होंगे कि कुरान और सुन्नत ने जो शादी को और मियाँ बीवी को जो रिश्ता दिया है वो बड़ा ही अजीब दिया है। फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरत का लिबास है और औरत मर्द का लिबास है। सर्दी गर्मी में भी लिबास जिस्म की हिफाजत करता है, सर्दी गर्मी के लिहाज से भी हिफाजत करता है। मर्द औरत की हिफाजत करता है, दुख में, तकलीफ में, गुर्बत में, परेशानी। औरत भी मर्द की हिफाजत करती है, उसके बच्चों की, उसके घर की, उसकी निशानियों की। पालती तो माँ ही है ना बच्चे। बोले वल्दियत किसकी लिखी जाती? अब्बा जी की। जानशीना, सजादा नशीना, वारस, वो कौन किसका होता है? वो अब्बा जी का। लेकिन पालती पोसती कौन है? अम्मा जी। अब्बा जी अम्मा को बच्चे दे के रोज घर से जाते हैं, फलानी जगह जा रहा हूँ बच्चे संभाल, फलानी जगह जा रहा हूँ बच्चे तेरे। कभी ऐसा भी हुआ है कि अम्मा कहे मैं जरा 15 दिनों के जा रही हूँ कहीं, तो बच्चे तुम रख लो? होता है ऐसे? तो मर्द औरत का हुकूक का ख्याल करते हैं, औरत मर्द के हुकूक का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बड़ा ख्याल करते थे। हमारे यहाँ तो ये होता है ना, जो किसी का गुलाम होता है वो बेचारा सारे दिन की गुलाम ही रहता है। वजीर साहब भी, पीर साहब भी खिदमत कराते रहते हैं सारी जिंदगी, लेकिन उस बेचारे का ख्याल नहीं करते। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब तक किसी पीर के आस्थाने पे झाड़ू दे तब तक तो मंजूर नजर मुरीद होता है, और अगर उस बेचारे पे कर्जा चढ़ जाए तो पीर साहब कहते हैं ये उसका जाती मामला है।
जब तेरे घर में झाड़ू दे रहा था फिर जाती मामला नहीं था? जब तक वो एमपीए के पोस्टर छिपवा रहा हो, सारी ड्यूटियां कर रहा हो, तब तक तो वो सियासी कारकुन। और अगर उस बेचारे के घर में गुर्बत आ जाए, उस पर कोई मुकदमेबाजी हो जाए, कहीं उलझ जाए, तो फिर क्या कहते हैं उसका जाती। अब कैसे जाती मामला हो गया? मेरे अजीज, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम का तरीका मुबारक था, किसी पे कर्जा चढ़ता तो हुजूर उसका भी ख्याल करते, कोई बीमार होता तो हुजूर तीमारदारी करने जाते। क्या खूबसूरत लफ्ज हैं बुखारी के। हुजूर ने फरमाया मेरा कोई उम्मती इंतकाल कर जाए, अगर पैसे छोड़ के जाए, तरका छोड़ के जाए, माल छोड़ के जाए, तो फरमाया उसके वारसों में बांट देना, लेकिन अगर उसके जिम्मे कर्जा होना तो मेरे पास आ जाना, मैं अपने उम्मती का कर्ज अदा कर दूंगा, मेरे पास आना, मैं कर्जे दूंगा। ये महबूब करीम ने बयान। तो हुजूर ने ख्याल करते। तवज्जो, हजरत रबिया बिन काब ये ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू कराते थे, पर मजे की बात है वुजू भी तहज्जुद वाला कराते थे। कौन सा जी? बोल के बताइए, समझ आ रही है आप हजरात को? कौन सा वुजू कराते थे? तहज्जुद का वुजू कराते थे। ये वही है जिनसे हुजूर ने फरमाया चल रबिया कुछ मांग ले। बड़े सियाने थे, कहने लगे या रसूलल्लाह जन्नत में वो वाला मकान चाहिए जिसके पड़ोसी आप हो, जिसके पड़ोसी आप, वो वाला मकान। एक दिन ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया रबिया शादी क्यों नहीं करते? रबिया बोलिए। वो मुझे एक साहब एक दफा मिल गए, कहने लगे मैनू मेरे हजरत साहब डकिया सी ब्याह ना करी। मैं क्यों ना आप कीता है कि नहीं? तो दो कीते हैं, तो मैं क्या तेनू कल ही डकिया से। अजीब फलसफा है ना, यानी किसी और के लिए फकर का हुक्म है, हमारे लिए ये किस किस्म की फकीरी है? अजीब मिजाज है ना ये। यहाँ तो कोई मकासद हो, अल्लाह ताला समझे, समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस बात का ख्याल करें, लेकिन मिजाज है हमारा। बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब हुजूर ने फरमाया रबिया शादी क्यों नहीं करते? कहने लगे यार सुनना, ना तो दौलत है, ना माल है, ना घर है हुजूर, ना नौकरी है, और फिर रंग रूप भी कोई नहीं, मेरा रूप भी नहीं तो मेरा रंग भी नहीं, तो मैनू यार मनाउन दा ढंग भी नहीं। हुजूर कुछ पता ही नहीं, कौन मुझे रिश्ता देगा? हुजूर खामोश हो गए। दूसरे दिन फिर वुजू कराने आए तो महबूब ने पूछा रबिया शादी क्यों नहीं करते? अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह ना घर मकान, ना जायदाद, ना कोई और शय, कौन रिश्ता देगा? हुजूर अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है साहिब सीरतुन नबविया डॉक्टर अहमद अब्दुल रज़ाक ने। वो लिखते हैं कि हजरत रबिया बिन काब कहते हैं जब दूसरे दिन भी मैंने मना कर दिया ना, तो मेरे दिल में ख्याल आया रबिया तो बड़ा अजीब आदमी है, जब नबी पाक फरमाते हैं शादी कर ले। समझ आ रही है ना आपको? हुजूर फरमाते हैं शादी कर ले, तो तू ये दलीलें क्यों देता है? तुझे तो चाहिए तू कहने हुजूर जैसे दिल करता है वैसे कर ले। एक गुलाम के लिए हुजूर बंदोबस्त कर, जैसे दिल करे वैसे। कहते मैं तीसरे दिन इरादा करके गया कि आज हुजूर ने पूछना है तो मैंने बता देना, और सारा ही वुजू हो गया, अल्लाह के नबी ने पूछा ही नहीं। मेरे दिल में ख्याल था पूछेंगे, अब पूछेंगे, वुजू मुकम्मल हो, लेकिन हुजूर ने पूछा। कहते अब हुजूर मैं अब खड़ा हूँ, महबूब फरमाने लगे हो गया वुजू जाओ। फरमाते हैं मैं पलट पलट के देखता हूँ, दरवाजे से बाहर गुजरने लगा ना तो एक दफा मैंने फिर पलट के देखा, महबूब अपने मामलात में मशगूल थे। जब मैं पैर बाहर रखने लगा तो आवाज दी, और मुस्कुरा के आवाज दी। क्या शान है बरेली के इमाम की। फरमाने लगे जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के। जब हुजूर मुस्कुराते थे तो ये नूर के गुच्छे थे दांत, इनमें से फिर नूर निकलता था। आला हज़रत फरमाते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद, उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़ते। हुजूर जरा सी तस्कीन करते थे तो रोने वाला हंस पड़ता, तो फिर बड़ा इंतजार करना पड़ता होगा, 2-2 घंटे हुजूर मुस्कुराते नहीं होंगे। तो आला हज़रत फरमाते नहीं भाई ये भी मसला कोई नहीं, ये भी मसला कोई नहीं कि 2 घंटे के बाद मुस्कुराएंगे तो रोने वाला हंसेगा। फरमाने लगे जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ये तो आदत है नबी पाक की, तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तो आदत है हुजूर। तो हुजूर ने फरमाया शादी कर लो। कहते मैं मुस्कुराया, दौड़ के वापस आया, या रसूलल्लाह जैसे हुक्म हो कर दे। मेरे महबूब की भी क्या बात, क्या अंदाए हैं रसूल करीम की। हुजूर ने फरमाया फलां कबीले के सरदार के पास जाओ, उसे जाके कह कि अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ कर ले। आप फरमाते में गया, सलाम ली, अंदर दाखिल हुआ, उन्होंने बुलाया, मैंने कभी हुजूर ने भेजा है। महबूब ने कहा अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो। हजरत रबिया बिन काब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते माँ ने उसके बाप की तरफ देखा, उस लड़की के बाप की तरफ, और लड़की के बाप ने माँ, बड़ी बड़ी जो है वो फिक्र होती है लड़की के माँ बाप, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो इनकार नहीं किया कि मैं नहीं, हमने नहीं रिश्ता देना, बल्कि लड़की का वालिद कहने लगा कि महबूब से अर्ज करना मैं आऊंगा, मैं खुद आके हाजिरी दूंगा, उनसे अर्ज करना मैं आऊंगा।
حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نکل رہا تھا نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام لے کے، تو میں نکل رہا تھا، میں آگے بڑھ رہا تھا. فرماتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہوں، توجہ ہے نا میرے دوست، کہتے ہیں جب میں دروازے سے باہر ہونے لگا نا، پیر رکھنے ہی لگا تھا، تو وہ لڑکی پردے کے پیچھے سے بولی. توجہ ہے میری بات پر؟ وہ خاتون پردے کے پیچھے سے بولی اور بول کے کہنے لگی غلام ٹھہر جا. تو میں نے پلٹ کے دیکھا، میں رک گیا تو اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی ابا جی آپ کو میری فکر ہے نا، اماں جی آپ کو میری فکر ہے نا، آپ مجھے نبی کریم کے حوالے کر دیں، مجھے امید ہے رب رسول مجھے کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے، اللہ نبی مجھے ضائع. حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں واپس آ گیا، سارا بندوبست حضور نے کر کے دیا، سارا بندوبست. آپ بات کو سمجھیں، دین ہر جگہ انسان کا خیال کرتا ہے. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو بلایا، فرمایا کھجور کی گٹھلی کے برابر ہونا چاہیے. حضرت عثمان کہنے لگے حضور حاضر ہو جائے گا. فرمایا عثمان پوچھو گے نہیں میں نے کیا کرنا ہے؟ عرض کی حضور بتا دیں کیا کرنا ہے. فرمایا ربیعہ کی شادی ہے، اس نے اپنی بیوی کو حق مہر دینا. پھر حضرت حارثہ بن نعمان کو بلایا، فرمایا ایک بکری کا بندوبست کر، ذبح کر کے پکانا ہے. پوچھو گے نہیں کس لیے حضور حکم کریں؟ فرمایا میرے ربیعہ کی شادی ہے، اس نے ولیمہ کرنا ہے. کہتے پھر محبوب نے مجھے اپنی جیب خاص سے، کرم سے، فضل سے کچھ پیسے دیے. فرمایا خوشبو بھی لے لے اور اپنی بیوی کے لیے ایک جوڑا بھی خرید لے. عزیز دوستو یہ نہ سمجھیں کہ جو آپ کا شاگرد ہے، مرید ہے، سیاسی کارکن ہے، وہ آپ کی ڈیوٹی تو کرے تو تب ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی ذاتی معاملہ آ جائے تو کہیں جی وہ جانے اور اس کا کام جانے. سمجھے چیزوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک مہربانیاں فرماتے. حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے اور فرماتے ہیں کہ میں بڑا غریب تھا، میرے سارے بندوبست میرے محبوب نے کیے. اور فرماتے ہیں پھر محبوب نے ایک اور کرم کیا، میرے لیے برکت کی دعا بھی کر دی. آپ فرماتے ہیں کہ غربتیں چلی گئیں، اب کسی کو کہیں سے قرض نہ ملے تو میرے گھر سے مل جاتا ہے. ہر گھر سے اناج ختم ہونے کو ہو پر میرے گھر سے کبھی ختم نہیں ہو. تو نبی کریم علیہ السلام خیال فرماتے. اور پھر میاں بیوی کے درمیان جو رشتے کی نزاکت ہے، ہمارے ہاں نا یہ سمجھ لیں جس گھر میں میاں بیوی کا اتفاق نہیں نہ ہوتا، اس میں کروڑوں روپے کی دولتیں بھی پڑی ہوں تو وہ گھر نہیں ہوتا، وہ اذیت گاہ بن جاتا ہے. جتنا مرضی آپ کہیں میں بیوی کی پرواہ نہیں کرتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ گھر وابستہ ہے. میاں بیوی کا کسی گھر کے اندر رویہ آپس میں بہت اچھا ہو تو دولت کم بھی ہو، وسائل تھوڑے بھی ہو، پھر بھی گزارا صحیح ہو جاتا ہے. گھر کے اندر میاں بیوی کا آپس میں تعلق، طبقات ابن سعد میں صاحب طبقات نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا نا، پتہ ہے حضور نے کیا کیا تھا؟ دونوں کے سرے اقدس جوڑ کے نا تو نبی پاک نے ان دونوں کی محبت کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ ان کے درمیان محبت رکھنا. ہمارے یہاں بھلا کیا ہوتا ہے؟ مرضی سے شادی کی، مرضی سے رشتہ تلاش کیا، پھر ٹھیک 15 دنوں کے بعد اماں کو نقص نظر آنے شروع ہو گئے، اور ٹھیک 15 دن کے بعد ان کو بھی اپنے داماد میں نقص نظر آنے لگتے ہیں. جب آپ 2 جملے کہہ دیتے ہیں نا خامند کو کہ تیری بیوی ٹھیک نہیں، تو آیا تھا، چاہیے تھا فٹافٹ پانی دیتی، پر اس نے تو توجہ ہی نہیں کی، تو آپ تو ایک جملہ کہہ کے چلے گئے. انہوں نے تو 24 گھنٹے اکٹھے رہنا ہے. خامند کو یہ پٹی پڑھا دی، اور جب بیٹی گئی میکے تو فٹافٹ اس کی اماں نے کہا اوہ کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بیٹی، لگتا ہے کھانے کو نہیں دیتے، یہاں میں نے کتنے لاڈوں سے رکھی ہوئی. یہ طریقہ ٹھیک نہیں. ابن حجر اسقلانی حدیث لائے، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے اور مرد کو بیوی کے خلاف. ملعون ہے وہ شخص. ان کے درمیان پیار پیدا کریں، ان میں محبت ہوگی تو گھر سکھی رہے گا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آیا، صاحب طبقات نے لکھا ہے پیغام آیا، پتہ چلا کہ کسی بات میں نا مولا کائنات اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی بات میں شکر رنجی ہو گئی، محبت کے ساتھ کوئی بات آگے بڑھ گئی. حضور تشریف لائے. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ کہ آپ کا خیال ہے خشک مول بھی منگا لیا؟ چلے سن تو لینا، میں تو محبت سے آیا ہوں، بڑا لمبا سفر کر کے آیا، کئی جگہ جا نہیں پاتا، لیکن یہ موقع ایسا تھا میں نے چھٹی کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا. میں نے کہا یہاں ضرور پہنچنا چاہیے، تو تھوڑی سی باتیں کرنی ہے، پیار سے سن تو لینا. آپ تو گھور رہے ہیں مجھے بیچ بیچ میں سے، یہ کس طرح کی تقریر کر رہا ہے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر. سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضور کو پتہ چلا، اور مزے کی بات یہ کہ روایت کے راوی بھی مولا علی شیر خدا حضرت علی کہتے ہیں بات تو ہمارے درمیان آپس میں بڑھ گئی، پر آج بڑی میری وجہ سے تھی. یہ بھی پیار کی بولی ہے، یہ بھی محبت ہے نا جی. یہ محبت کی. یہاں بھی لوگوں کو بڑے عجیب و غریب قسم کے فلسفے یاد آتے ہیں. بات کر لوں پھر ایک اور بھی کروں گا، مزید بات کھل جائے. حضرت علی کہتے ہیں حضور کو پتہ چلا محبوب تشریف لائے. حضور نے بات سنی، حضور سمجھ گئے کہ آج بات ذرا علی نے زیادہ بڑھا دی ہے.
اتنی بھی کسی کی بیٹی لاڈلی ہوگی جتنی نبی پاک کی شہزادی لاڈلی، اتنی بھی کسی بیٹی کی عزت ہوگی جتنی حضور کی صاحبزادی کی عزت ممکن ہے؟ دوستو انہوں نے اکٹھے رہنا ہے۔ نکاح کے فلسفے کو سمجھو۔ نبی کریم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ بات علی کی وجہ سے بڑی، اور مولا علی فرماتے ہیں نبی پاک نے سیدہ فاطمہ کا بازو پکڑا اور کونے میں لے گئے، فرمانے لگے فاطمہ ضروری نہیں کہ جیسے تم کہو علی ویسے ہی کریں، علی تمہارے شوہر ہیں، تمہیں خیال کرنا ہوگا۔ مولا علی کہتے ہیں میں دور کھڑا تھا، حضور تو بیٹی کو سمجھا رہے تھے پر آنسو میرے نکل رہے، میں دوڑ کے آیا، محبوب کا دست ایک دست پکڑ کے سینے پہ رکھا، میں نے کہا یا رسول اللہ بے فکر ہو کے جائیے، یہاں سے جب بھی خبر آئے گی محبت کی خبر ہی آئے گی۔ دوستو قربتیں، اچھا اس بات کو مزید کھول دوں، صاحب کنز العمال نے حدیث لکھی ہے، حدیث کے راوی خود سیدہ عائشہ صدیقہ ہے۔ ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ ایک بات نہ کروں یا رسول اللہ کریں؟ فرمایا جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہو تو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ یہاں نا کچھ لوگ بادشاہ سلامت ہیں، بادشاہ سلامت، وہ کہتے ہیں میں اگر کہوں کہ میں تھوڑا بہت اپنے گھر والوں کا بھی خیال کرتا ہوں، بات مانتا ہوں، تو پھر تو لوگ مجھے بہت بڑا بزدل آدمی سمجھیں، میری گھر میں بھی کچھ توجہ ہے۔ آپ کا تو نہیں مجھے پتا، ہمارے دیہاتوں میں یہ رواج ہے کہ اپنا بیٹا بھی اٹھا کے بندے باہر نکلنا پسند نہیں کرتے، اپنا بچہ اٹھا کے کوئی آنکھ نہ چھڑے کہ تیری ہن بال کھڑا دی ڈیوٹی، تیرے روٹی تاں لب دی ہے کہ پہلا بال کھڑا، کہ کیسی عجیب بات کرتے ہو۔ اگر اللہ کے نبی نواسوں کو گردنوں میں اٹھا کے گھومتے، گردن مبارک پر رکھ کے گھومتے، بچوں کی محبت تو اصول ہے، آپ سمجھیں اس چیز کو۔ گھر کے اندر اگر آپ تھوڑا بہت کسی جگہ پہ آپ کوئی گھر کے اوپر توجہ کر لیتے ہیں تو گھر کس کا ہے؟ آپ کا ہی ہے نا۔ اتنی کمزوری دکھانا، نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے کہا عائشہ بتاؤں جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے میں چپ کے کہا، میں نے کہا حضور میں نے کیوں ناراض ہونا، پر میں بتاؤں صحیح کب ناراض ہوتی ہے تو؟ یا رسول اللہ آپ اتنا خیال کرتے ہیں حضور؟ فرمایا پھر بتاؤں حضور بتائیں۔ فرمایا عائشہ جب تو ہوتی ہے نا مجھ سے راضی تو قسم اٹھاتی ہے، تو کہتی ہے لا و رب محمد صلی اللہ علیہ، مجھے محمد کے رب کی قسم، اور جب تو ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے لا و رب ابراہیم، مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم، کہتی ہو کہ نہیں؟ جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے آنکھ کھلی، لبوں سے ہنس رہی تھی، آنکھوں سے رو رہی تھی، میں نے کہا کریمہ تیرے قربان جاؤں، اتنی باتوں کا بھی خیال فرماتے ہو، اتنی باتوں کا بھی خیال کرتے ہو۔ کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو راضی ہوتی ہے اور جب تو ناراض ہوتی ہے تیرے لفظ بدل جاتا ہے۔ دوستو گھر کے اندر کا جو ماحول ہے وہ آپ کو مضبوط کرتا ہے، گھر کے اندر کا ماحول آپ کو کمزور کرتا ہے۔ اگر گھر کے اندر آپ کی طبیعت کے لحاظ سے چیزیں موجود ہیں آپ باہر بڑا کچھ کر سکیں گے۔ ہر آدمی اتنا دلیر نہیں ہوتا کہ گھر میں جو مرضی ہوتا رہے وہ باہر مضبوط رہے گا۔ نکاح کو، میاں بیوی کے رشتے کو قرآن پاک نے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے نشانی کہا ہے۔ یہ فاحد میاں بیوی کا رشتہ جسے کہا یہ میری نشانیوں میں سے نشانی۔ پتہ خرابی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو شادی ہوتی ہے غیر شرعی، کول 10واں ہو جائے تو مولانا صاحب کو بلاؤ، نعت خاں کو بلاؤ، اور بچے کی شادی ہو تو پھر اب نہیں حضور سے پیار، اب نہیں محبت، اب کدھر گئی غلامی کہ اللہ رسول سے صرف دکھوں کا رشتہ؟ بلاؤ نا اب بھی بینڈ باجا، یہاں تو بینڈ باجا کل والے دن بھی منگاؤ، 10ویں پہ بھی منگاؤ، اور دکھوں کی بات آئی تو قرآن شریف شروع کرا لیا، اور جب سکھ آئے پھر آپ نے موت شروع کرا لی۔ اور بھائی مصطفیٰ کی نعت والے کو نا نعت ہی اچھی لگتی، اسے برات والے دن بھی نعت ہی اچھی لگتی، شادی والے دن بھی نعت ہی اچھی۔ پہلی بات تو یہ کہ غیر شرعی حرکات ہوتی ہیں شادی، اور ڈھیروں۔ سب سے بری حرکت کون سی ہے؟ سب سے بری حرکت یہ ہوتی ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کا جوش و خروش سے شادیوں پہ جانا، اور پھر مووی والا آتا ہے وہ لڑکیوں کی عورتوں کی مووی بھی بناتا ہے، اور اب تو اللہ خیر کرے مووی کو ویسے لوگوں نے فرض کفایہ سمجھ لی، اللہ معاف کرے، ہر آدمی نے ہاتھ میں موبائل پکڑا، اتنا ضروری کام ہے یہ۔ مووی بنتی ہے، مہندی ہوتی ہے، ناچ گانا ہوتا ہے، تماشے لگتے ہیں۔ پھر میں حیران ہوتا ہوں جوان لڑکیوں کے ہاتھوں میں پھول دے کے انہیں کھڑا کیا جاتا ہے کہ دولہا جب آئے تو پھول پھینکنا۔ دولہے کے ساتھ بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جوان لڑکے ہوتے ہیں، بولے تو وہ پھول کیوں لڑکیاں پھینکتی ہیں؟ لڑکیاں ساری برقعے میں ہوتی ہیں، چھپے ہوئے منہ ہوتے ہیں، تو سارا خاندان تو بیوٹی پارلر سے تیار ہو کے آیا ہوتا ہے، تو آپ تو گناہ کو آواز دے رہے ہیں۔ پتہ ہے رسم کیسے ایجاد ہوئی؟ صاحب فتوح الشام نے لکھا ہے یہ لڑکیوں کے پھول پھینکنے کی رسم جب قادسیہ کے علاقے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح کر رہے تھے، تو آپ ایک ایسے علاقے سے گزرے جس کی عمارتیں بڑی شاندار تھیں۔ علامہ باقری کہتے ہیں کہ دور سے لوگ وہ عمارتیں دیکھنے آتے تھے کہ بھئی فن تعمیر کا شاہکار ہیں یہ چیزیں۔ اس ایریے سے گزرنا تھا مسلمان فوج نے، تو عیسائیوں نے
اور یہودیوں نے ایک چال چلی، انہوں نے عورتوں سے کہا خوبصورت لڑکیوں سے کہ پھول پکڑ لو اور جب فوجی گزرے تو ان کے اوپر پھول پھینکنا، اگر 2-3 جرنل بھی تم تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو مسلمانوں کا ہم زیر کر لیں۔ پھول پھینکو، چھتوں پہ چڑھ گئے اور چھتوں کی طرف نوجوانوں نے دیکھنا ویسے ہی ہے چونکہ شاہکار ہے ہماری مناظر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے، سمجھ آ رہی ہے نا میری باتوں، آگے آگے جا رہے تھے، کمان کر رہے تھے فوج کی۔ جب آپ نے دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو حضرت سعد بن ابی وقاص شرارت سمجھ گئے، سازش سمجھ گئے۔ لوگ زہر بھی جو ہوتے ہیں نا، زہر بھی دودھ میں ڈال کے دیتے ہیں، ڈائریکٹ نہیں دیتے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ زہر رگوں میں کیسے اتارنا ہے۔ جناب سعد بن ابی وقاص آگے آگے تھے، جب دیکھا عورتیں چھتوں پہ ہیں تو فوراً بولے، گھوڑے پہ چڑھ گئے اور فوج کی طرف توجہ کر کے کہنے لگے فوجیو تمہیں پتہ ہے نا اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں۔ نظریں کون بلا جی؟ مومن مرد۔ قرآن مجید نے حکم دیا کہ مومن مرد نظریں، اس کا مطلب ہے مرد وہ نہیں ہوتا جو اکڑ اکڑ کے چلے، مرد تو ہے ہی وہ قد اونچا ہو نظریں جھکی ہوئی، مرد کہتے ہیں اسے۔ مردوں سے کہو نظریں جھکا کے رکھیں۔ 10,000 فوج تھی، عورتیں پھول پھینکتی نہیں، 10,000 فوجی گزر گیا پر ایک نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ جب سارے گزر گئے تو ان عورتوں نے پلیٹیں پھینکی اور کہنے لگی او بے شرمو یہودیوں اور عیسائیوں، تم کس طرح کے لوگ ہو، اپنے مقاصد کے لیے بہو بیٹیوں کو استعمال کرتے ہو اور یہ کتنی شان والے ہیں، ایک آیت سنی ہے اور نظریں جھکا لی ہیں، تم بھی غلط ہو، تمہارا طریقہ بھی غلط ہے، آج کے بعد ہم مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھیں گے، آپ مسلمان ہوا کریں گے۔ اور ہمارے ہاں شروع انہوں نے کی تھی اور اللہ خیر فرمائے رنگ ہم نے پکڑ لیا اس کا۔ ہمارے یہاں عورتیں پھول پھینکتی، بزرگ نہیں پھول پھینک سکتے، نوجوان نہیں پھینک سکتے۔ خدا کا خوف کرے۔ اور پھر مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے اور پھر اس سے آگے شادی کے بے پناہ خرچے، بے پناہ قرضہ اٹھا کے شادیاں کرتے ہیں۔ نکاح میں تو 2 آدمی جائیں گے، 2 جوڑے جائیں گے، اور میں آپ کو ایک شرعی حکم بتاتا ہوں، آپ کا سگا بھائی ادھر دیکھو میری طرف، سگا بھائی اپنے بیٹے کی شادی پہ اگر آپ کو نہ بلائے تو اس سے ناراض ہونا جائز نہیں، تو سیدھے میرے نال بھی ہوگا۔ او بھائی سگا بھائی بھی اگر اپنے بیٹے کی شادی پہ نہ بلائے تو اس کی مرضی ہے، نہ بلائے چاہے نہ بلائے، اس سے ناراض ہونا جائز ہے۔ تو آپ کو تو منگنی میں نہ بلائیں تو ناراض ہو جائے۔ اور اگر کوئی کارڈ بھیج دی نا صرف ولیمے کا، کہنے نے ولیمے تے بھی وہ جان کے جڑے جانے نال گئے سن، اسی صرف ولیمے تے بھی فرض ہے آپ کا جانا، ہاں حضور نے حکم دیا کہ ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جایا کرے، لیکن اس کے اتنے زیادہ خرچے ہم نے کر دیے۔ ہمارے بچے، آپ ناراض نہ ہونا، گناہ اس لیے عام ہو گیا کہ ہم نے نکاح مشکل کر دیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ اگر ہم اس کے اخراجات کم کریں، میں شادیاں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے اتنے پیسوں میں 6 شادیاں ہو سکتی ہیں، قرضہ اٹھا کے شادی کر لی، 15 دن نہیں گزرتے تو پیسے لینے والا آ جاتا ہے، وہ کہتا میرے تو رکھنا پہلے، تو وہ بچہ بیچارہ اس نے کیا شادی کے بعد خوش رہنا، وہ تو قرضے ادا کرنا، گھر میں لڑائی پڑی ہوئی، 1 مہینہ پورا بی زیور نہیں بیچاری پہن سکتی، وہ سارا قرضے میں چلا جاتا ہے۔ غلط کام کرتے ہیں ہم۔ سنو، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ صحابہ میں سب سے امیر آدمی، سب سے امیر، یہ بخاری میں حدیث ہے، فجر کی نماز نہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے پڑھی، سفید کرتا پہنا تھا تو اس کو زرد رنگ کا داغ لگا ہوا تھا، توجہ ہے نا میری بات، سفید کرتا اور زرد رنگ کا داغ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے رات کو نکاح کیا تھا، خوشبو لگائی تھی تو وہ داغ رہ گیا۔ حضور نے تو کوئی اس پہ اصرار نہیں کیا کہ یار اتنے امیر آدمی کی شادی مدینے میں پتہ ہی نہیں چلا، کسی کو خبر ہی نہیں، یہاں غریب بھی باز نہیں آتا، وہ بھی کہتا ہے میری ناک جو ہے وہ کٹ جائے گی اگر میں نے کروڑوں روپیہ نہ لگایا، تو جب پیسے لینے والے آئیں گے پھر کٹ جائے گی کہ چھوٹی ہو جائے گی مزید۔ مہربانی فرمائیں، آپ کس چکر میں پڑے ہو؟ حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نکاح کر لیا تو ولیمہ ضرور کرنا، چاہے 1 بکری ہی ذبح کرو۔ تو اپنے گھروں کے اندر سکون کا ماحول قائم کریں، شادی اور بیاہ کو حضور کی سنت کے دائرے میں لے کے آئیں۔ یہ وفاداری کا رشتہ ہے، یہ خلوص کا رشتہ ہے، اس رشتے کو خلوص والی منازل کی طرف لے کر کے جائیں۔ بیوی خیال کرے کہ مجھے اپنی خامن کی خدمت کرنی ہے، خامن خیال کرے کہ مجھے بیوی، میں اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ بیوی کے ماں باپ کی عزت کریں گے تو وہ بھی آپ کے ماں باپ کی عزت کرے گی۔ آپ تو ماں بدولت کرتے، میں نہیں کبھی سسرال گیا جی، وہ میں دروازے پہ چھوڑ کے آ جاتا ہوں، پھر وہ میں لینے بھی چلا جاتا ہوں، چونکہ میں بہت بڑا نواب ہوں، تو آپ کیسے امید رکھتے ہیں پھر وہ آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے گی؟ سنیں، 2 باتیں عرض کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، جب آدمی امیر ہو نا، غریب ہو جائے تو اس کے لیے بڑی مشکلات ہوتی، غریب امیر ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مکے کی ملکہ تھی، 20 کنیزیں نوکرانیاں گھر میں کام کرتی، پھر سیدہ خدیجہ کلمہ پڑھ گئی،
پھر مسلمان ہوئی, حضور سے نکاح ہوا. اگرچہ حضور نے اعلان نبوت بعد میں کیا, لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تو اسی وقت یہ کلمے کا معنی جو میں نے بیان کیا یہی سمجھ لیں, میں تو اسی وقت ہی سمجھ گئی تھی جب میرے غلام نے آ کے بتایا کہ بادل کے ٹکڑے سایہ کرتے, درخت ان پہ جھکتے ہیں. فرماتے ہیں میں تو اسی وقت ہی محبوب کی غلامی میں آ گئی. نکاح ہو گیا, حضور کی بارگاہ میں آ گئی. فرماتی ہیں میں نے نا ظہر کے وقت سارا مال حضور کی خدمت میں دیا, 20 کنیزیں, غلام, ظہر کے وقت. اور عصر سے پہلے پہلے محبوب نے ہر شے اللہ کے رستے میں تقسیم کر دی. یہ وقت بھی بطور تمثیل ہے کہ جتنا زور اثر کے درمیان وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں بانٹ دیا حضور نے سارا کچھ. اتنی امیر بی بی اور پھر وہ غریب ہو جائے. حضرت خدیجہ نے پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ آپ کے کپڑوں کو 20 پیوند لگے ہوتے تھے, 20. پہلے کبھی پانی کا پیالہ اٹھ کے نہیں پیا, پھر گھر میں جھاڑو بھی دیتی, پھر گھر کے سارے کام کرتی. ایک دن نا مسند امام احمد میں موجود ہے, کھانا پکا کے نا حضرت خدیجہ الکبریٰ کھانا پکا کے باورچی خانے سے نکلی تو کپڑے سارے پیوند سے بھرے ہوئے, پاؤں مبارک پر بھی گھر کے کام کاج کی وجہ سے بہت ساری چیزیں لگی ہوئی, پیر چوم رہی ہیں بہت ساری چیزیں. حضرت خدیجہ باورچی خانے سے کھانا پکا کے نکلی اور جب محبوب کریم کے سامنے رکھا تو حضور مسکرانے لگے, غور سے سیدہ کا چہرہ دیکھنے لگے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے خدیجہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے اور وہ عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ خدیجہ کھانا لے کے آ رہی ہے, اور جب وہ آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجیے گا. اگر خاتون اپنے خاوند کی خدمت کرے, اگر وہ یہ ذوق بنائے, یہ مزاج. اب تصویر کا بالکل دوسرا رخ بھی دیکھیں, یہ کنز المال میں یہ بھی حدیث ہے, اور حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ. بس بات ختم کرنے لگا ہوں. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں دوپہر کو حضور آرام کرتے تھے کھانے کے بعد, لوگ ملنے نہیں آتے تھے. پر ایک دن نا ایک بوڑھی اماں آ گئی, اس نے جب دروازے کے سامنے آ کے وہ بولی تو حضور جلدی سے اٹھے, خود دروازہ کھولا, کھانا کھلایا, کھجوریں دی, سرکہ دیا, پیار کی, محبت فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یہ میں نے انفرادی رنگ دیکھا, باقی ہر ایک سے شفقت کرتے تھے, پر یہاں میں نے حضور کا انداز جدا گانا دیکھا. جب جانے لگی تو حضور نے تحائف بھی دیے. میرے دل میں خیال آیا حضور اب جائیں گے, رات کو واپس آئیں گے تو پوچھوں گی کہ یہ اماں کون ہے, لیکن محبوب تو لیٹ گئے. کہتی میں قریب گئی, قدموں میں بیٹھی, میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھی خاتون, آپ نے بڑا ہی پیار کیا. کہتی حضور اٹھ کے بیٹھے تو آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب فرمانے لگے عائشہ یہ نا میری پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ کی سہیلی تھی, یہ جب ہم مکے میں رہتے تھے تو یہ آیا کرتی تھی, خدیجہ کھانا بھی کھلاتی تھی, پیار بھی کرتی, تحفے بھی دیتی تھی. آج جب یہ لوٹ کے دوبارہ آئی ہے تو خدیجہ کی یادیں تازہ ہو گئی, میں نے اسی طرح وقت دیا ہے, کھانا کھلایا ہے, تحائف دیے, اور حدیث کا آخری جملہ حسن العہد من الایمان. محبوب فرمانے لگے وعدے, عہد اور رشتے اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے, تعلقات اچھے طریقے سے نبھانا یہ بھی ایمان ہے. بہت فکر کے ساتھ شریعت کے دائرے کے اندر رہ کے نکاح کیا جائے. دیکھیں کسی کے دیندار ہونے کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اس کے گھر میں کسی کی شادی ہوتی, محفل میں تو ساری نیک ہوتی, تبھی تو پتہ چلتا ہے اب اس کا دین سے کتنا رشتہ ہے. شریعت کے دائرے میں رہے, نکاح کو آسان کرے. پھر اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ محبوب کریم کی شریعت اور سنت کے مطابق ہمارے یہاں طلاقیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم طلاق کے مسائل نہیں سیکھتے, اس کی ہمیں ضرورت ہے. جب آپ شادی کریں حیض و نفاس کے, طلاق کے مسائل, ان چیزوں کو سیکھ لیں تاکہ بعد میں کوئی دشواری نہ ہو. بعد میں پوچھنے آتے ہیں کہ مولانا اب یہ کر لیا ہے تو اب کیا کروں, تو میں کہتا ہوں یہ کبھی تھوڑا سا کسی مولانا سے پہلے بھی رابطہ رکھ لیتے نا, اتنے فضول خرچے ہوتے ہیں. اور جب نکاح میں حق مہر کی باری آتی ہے نا تو کہتے ہیں شرعی رکھ لو. میں نے کہا باقی سارے کام غیر شرعی, اور حق مہر شرعی. حق مہر شرعی یہ ہے کہ جتنا لڑکا دے سکے. ایک صحابی نے اپنی بیوی کو حق مہر میں پورا باغ بھی دیا تھا, جتنا کوئی یہ کوئی نہیں ہے 32.5 روپے پتہ نہیں کہاں سے نکل آئے ہیں, کوئی ان کا تعلق نہیں ہے. جتنا خامد حق مہر حیثیت ہو اتنا دے. اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے جس کو دائمی بخار ہو اترے نہ, کسی بیوی کے پاس اگر حق مہر کے پیسے پڑے ہوں تو برکت والے ہوتے ہیں, ان سے پیسے لے کے, چاہے بعض علماء کہتے ہیں اس کا یہ معنی بھی کر لو کہ اپنی جیب سے دے دے, حق مہر والے کون بات سنے گا, کون دکھ کسی کی. پگلی بیوی, پاگل عورت, دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا, وہ پاگلوں کے پاس بیٹھا. میں بڑا مصروف آدمی ہوں, مجھے تو سیاح بندہ ملنے آئے تو میں کہتا مختصر بات کرنا. ایک پگلی بیوی آئی, پاگل حضرت انس کہتے ہیں آ کے کھڑی کر, یا رسول اللہ مجھے کام ہے. پاگل عورت, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے, تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حضور چھوڑیں گے تو دیوانی ہے, ایسی باتیں کرتی رہتی ہے. نبی انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ناراض ہوئے,
اور میں تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ کرنے دو باتیں. کیا بات ہے بتا. کہنے لگی حضور یہاں نہیں کرنی, میرے ساتھ آئے. نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جناب انس فرماتے کہ صحرا میں لے گئی. نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے, سامنے بیٹھ گئی. کہنے لگی حضور بچوں کو منع کرے مجھے روڑے مار. فرمایا میں کہہ دوں گا, آپ نہیں کرے. حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے. فرمایا میں سمجھاؤں گا. یا رسول اللہ یہ پاگل کہتے چھیڑتے. حضور نے فرمایا کوئی نہیں کہے گا, میں منع کر دوں گا. حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور کو ریت پہ حضور بیٹھے. یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی. صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی, یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے, یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے. نبی کریم نے دیر تک وقت دیا, دیر تک. کبھی ہستی کبھی رو دیتی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا, جب وہ ہستی تو حضور بھی ہستے. کبھی کو پاگل کے غم سن کے بھی رویا, لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. میرے محبوب نے کھول کے باتیں سنی, کھول کے اپنی مرضی سے کہنے لگی محبوبہ میں تھک گئی ہوں, اب آپ جائیں. حضور میں تھک گئی ہوں, آپ جائیں. نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا, جب تیرا دل کرے دوبارہ آ جا. یار یہ حسن ہے, یہ وقار ہے کہ تو اشوئی کس طرف. میں نہ بھی انتظار کر رہا ہوں, میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم این اے آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا. میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم پی آئے گا تو اس کی مدد کرے گا. میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹ آئے گا تو مدد کرے گا. جب محلے کا اور گاؤں کا چودھری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کو کہہ رہا ہوتا تو نہ اس لڑائی میں جانا. ہمیں کیا لگا تو کون پھر اس کا ہاتھ. ظلم پہ ختم کیسے ہے, پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے. جب کوئی ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو. وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا, سارا مارا. ایک وقت عروج کا ہوتا ہے, ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے, ابتدا ہوتی. اسلام پر غربت کا زمانہ. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکے آیا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات, جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بس ایک تو بات اور عرض کر دیا آپ حضرات. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں وہ بنو آراش کا رہنے والا شخص آیا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا, بیوپاری تھا. میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا, مکے میں لا کے بیچتا, مدینے میں لے جا کے بیچتا, طائف میں. میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا. میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا, منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا, مال بیچ کے چلا جاتا تھا. آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جہل مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا, اس کے قریب نہ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا. میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جہل کو پسند آ گئے, سودا ہو گیا, اونٹ خرید لیے. وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نہ تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے, کل آ کے پیسے لے جانے. کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس, کل آنا. میں اگلے دن پھر گیا, پیسے, کہنے لگا نہیں کل آ. ہوٹل ہوتے نہیں تھے مکے میں, میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا, میں فٹ پاتھ پہ سوتا. جو چند کھجورے اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا. انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی, گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے. میں بڑا مجبور ہوا, تھک گیا. تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے, کہنے لگا کل آنا. میں نے ذرا دبا کے بات کی, میں نے کہا یار میری کوئی پپو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ, غریب آدمی ہوں, میرے پیسے دے میں جاؤں. جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا, جہاں سے ملتے ہیں لینے, بھاگ جا. جی تاجر جب ڈوبتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں, اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے. جب کسی کی اصل راز ہی ڈوب جائے کہتے ہیں میں کانپنے لگا. میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں, تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں. کہتے میں وہاں گیا, ابو سفیان تھے, ابو لہب تھا, عتبہ, طیبہ, شہبہ, ابو المختری, اخنس بن شریک, سب بیٹھے. میں نے جا کے کہا یارو میں بنو آراش کا رہنے والا ہوں, چھوٹا سا تاجر ہوں, 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں تو ایک شخص نے خریدے, وہ پیسے نہیں دیتا. کہتے عتبہ بولا یا ابو سفیان بولا کہ کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا, طاقت ہے کسی کی نام لے. کہتے میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے. جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگے وہ تو پیسے نہیں ملتے تھے, تو بڑا گنڈا ہے, تو بہت بڑے بدمعاش کے پاس حضرت وہ تو نہیں پیسے ملنے نے, کبھی نہیں ملتے. فرماتے اب میں کانپا, اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لے, اب میرے آنسو چھلکنے لگے. تو ایک شخص نے نا مذاق کیا, ادھر دیکھیے گا میری طرف, مذاق کیا. کہتے سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما, نبی کریم بیٹھے ہوئے, نبی کریم. تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد, اس نے نا مذاق کیا, کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے. کہتے اس نے مذاق کیا, باقی ہنسنے لگے. مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں, لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا, نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے. یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا.
कि कहीं तबीयत पे कोई चीज गिरा ना गुजर जाए। तो कहते हैं मैं डरते डरते ना पीछे बैठ गया कि फारिग होंगे तो मैं बात करूंगा। फरमाते मैं अभी पीछे बैठा ही था, पूरा बैठा भी नहीं था कि मेरे रसूल पाक ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाई, रुख मेरी तरफ फेरा। दो जुमले नबी पाक ने कहे तो मुझे यूं लगा जैसे परदेश में मुझे मां मिल गई। दो जुमले, पहला फिक्रा हुजूर ने फरमाया परदेसी लगते हो, और दूसरा फिक्रा फरमाया परेशान लगते हो। फरमाते हैं छम छम मेरे आंसू गिरे, छम छम। और भाई कोई अपना मिले तो रोने का मजा आता है, कोई दुख पूछे तो फिर बता आंसू गिराए ना। हर एक को तो दुख सुनाए भी नहीं जाते। वो शायर उर्दू का है, आपकी समझ में आ गया तो बड़ा अच्छा है। उसने कहा था कि हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। हुजूम गम में भी तौहीन ज़ब्त गम न हुई, हम इस एहतियात से रोए कि आंख नम न हुई। अब रोए भी हैं पर हमने कोशिश की है कि कोई हमारे आंसू न देखे, छुप छुपा के रोए। फरमाने लगे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया परदेसी और परेशान लगते हो। कहते मैं जब रोया ना तो करीम रसूल ने काम भी नहीं पूछा, ये भी नहीं पूछा मसला क्या, मुझे तबकी दी। फरमाया चुप कर, रोता क्यों है, जैसे तू कहेगा वैसे ही हो जाएगा। क्या कहा बरेली के इमाम ने, फरमाने लगे गम ज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के, जाओ ऐलान कर दो गम ज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा। नबी करीम ने फरमाया फिक्र न कर, जैसे तू कहेगा हो जाए। कहते हुजूर पहले मुझे घर लाया, सिरका खिलाया, खजूरें दी, दूध पिलाया, मैं 2-3 दिनों का भूखा था, मैंने राज राज के खाया। कहते जब मैं सैर हो गया ना मेरी तसल्ली हो गई। अब हुजूर ने फरमाया बता तेरा मसला क्या है। सारा इलाका किसी और तरफ है, शहर किसी और तरफ है, पर मेरे नबी आपके साथ है। हालात नहीं है इस वक्त कि आपके साथ खड़ा हुआ जाए, पर हुजूर आपके साथ है। मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीम रसूल फरमाने लगे क्या मसला है। अबू जाल पैसे नहीं देता। फरमाया उसने क्यों नहीं देने, देगा पैसे, क्यों नहीं देने पैसे। देख कुछ लोग शराफत को बुज़दिली समझते। वो एक दरवेश था तो किसी ने सख्त बात कर दी तो कहने लगा मेरे साथ सख्त बात ना कर। एक सेट ते पखड़ा कुआर गंदल असी और भी बूटियां जाने, एक सेट ते पखड़ा कुआर गंदल ते असी। और उसका तर्जुमा इकबाल ने भी किया। इकबाल कहने लगे वो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, पर रिज़्क़ हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। रिज़्क़ हक़ व बातिल हो तो अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, काफिर पे सख्त और आपस में रहम दिल, ये उसूल है मोमिन का। नबी करीम ने फरमाया क्यों नहीं पैसे देने, देगा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जो रब का नाम लेके डट जाए अल्लाह उसकी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल फरमा दिया करता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम साथ चले आहिस्ता आहिस्ता। और भाई काउंसलर रोका भी लिख दे तो उसकी मेहरबानी। वैसे तो काउंसलर के दरवाजे पे सवेरे को चला जाए ना गरीब आदमी, अमीर आदमी पे तो खैर पर्चा भी हो तो ऐसा सब पूछते हैं, चौधरी साहब दरखास्त आई बता की कर देना, तो गरीब आदमी को ले जाते हैं। तो वो फिर जाता है बेचारा काउंसलर साहब के पास, चौधरी साहब के पास। तो फिर अंदर से पैगाम आता है कि चौधरी साहब टूथपेस्ट कर ले। फिर पैगाम आता है कि ब्रेड गर्म हो रहा है। फिर पता चलता है कि अखबार पढ़ रहे हैं। वो गरीब बाहर बैठा है। फिर बाहर आके पूछते हैं गाड़ी करा के लाए हो, वहां कैसे जाना है। बादशाह मान करी ना वारसा दा, रब बेवारसा करके मार दई। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, ओने ताजा वाले दर दर रोले, ताजा वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। वो सजना किसे नु कारा मिलदा ही, कोई काबे ओ खाली आम यार उसकी बेनियाजी। और बड़े बड़े हाजी नमाजी, नाराज ना होना मेरी बात से, बड़े बड़े हाजी नमाजी हक की बात करनी होती है तो पीछे हट जाए। एक बाबा बुल्ले शाह साहब की बात ना करते दरमियान में। बाबा साहब ने बड़ा शिकवा किया, कहने लगे आज भी कीती जाते हो ते लहू भी पीती जाते हो, आज भी कीती जाते हो ते लहू भी पीती जाते हो। खो के माल यतीमा दा ते भेज मसीती जाते हो, पट दिलां दे सींदे नहीं ते टोपियां सीती जाते हो। नफ्स ते छुरी फेर दे नहीं ते दुंबे कीती जाते हो। फर्ज फुलाई बैठे हो ते नफला नीती जाते हो। ओ दसो ते सही बुल्ले शाह नू एक ही कीती जाते हो। ओ कुछ दसो ते सही बुल्ले शाह एक ही कीती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देना क्यों, हम आपके साथ। हुजूर साथ चले तो उस शख्स कहते हैं जब गली में हुजूर जा रहे थे ना तो मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि वो तो बड़ा बदमाश है और हुजूर तो बोलते भी धीमा धीमा है, वो तो बड़ा गुंडा है। और मैं 100 बातें करता तो हुजूर एक जवाब देते, नीची नजरों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची भीनी की रिफत पे लाखों सलाम। तो महबूबे पाक कैसे बात करेंगे, वो तो बड़ा बेहया है। लेकिन कहते सारे रस्ते हुजूर ने कोई बात ना की, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, असा खंडा भी चक डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिट्टियां। ये किस किस्म का अजाब है, जुए पड़ गए, टिटियां आ गए। ये अल्लाह ने अजाब नाजिल किया। जब वो अजाब में मुब्तला हुए तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह से दुआ करें कि हमसे ये अजाब टल जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम ईमान ले आएंगे।
बनी इसराइल को भी आजाद कर देंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में जब आजाब टल जाने के बाद फिरौनी फिर अपने वादे से फिर गए। बनु कुरैज़ा वालों ने भी कई दफा हुजूर से वादे किए पर अपने वादों पर कायम। एक बात आपसे यहाँ रोक के अर्ज कर दूं, हम भी कई दफा कहते हैं जरा ब्रेक कभी गाड़ी की नहीं लगती तो हम इरादा करते हैं कि आज से नमाज शुरू कर देनी। जरा तबीयत ज्यादा लील होती है तो इरादा करते हैं ना कि भाई आज के बाद हमने नेक, फिर क्या होता है शिफा हो गई तो छुट्टी हो गई। ये तरीका दुरुस्त नहीं, ये तो कुफार का तरीका बयान किया ना कुरान पाक में। जहाँ फरमाया जब अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें निजात दे दी तो अपने वादे से मुकर गए, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को समंदर पार करके ऐसी कौम के पास पहुंचा दिया जो बुतों की परस्तिश करती थी। वो तो बच गए लेकिन फिरौनी सारे दरिया के अंदर गर्क हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि हमारे लिए ये खुदा बना दीजिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बुत परस्ती करने वाले जाहिल है। ये बुत परस्त कौम के पास जब गए ना बनी इसराइल वाले बुत पूछते हुए देखा तो कहने लगे हमारे लिए भी सामने बना के रख दो। फरमाया ये तो जाहिल है, तुम इन्हें देख के असर कबूल कर रहे हो और अपनी जाहिलियत के बायस ये हलाक होने वाले भी हैं। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का जिक्र फरमाया और मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन फरमाया और कोई तूर पर तशरीफ ले गए। अल्लाह ने फरमाया वहां आ जाए, मैं आपको तौरात अता करता हूँ। 40 दिन का ये अरसा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पे जाके वो सारा वाकया भी इन्हीं आयात में है। हज़रत मूसा ने अर्ज किया था कि रब्बे अरिनी, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। वो भी यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने अपनी एक तजल्ली जब कोई तूर पे डाली तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ताब न ला सके और बेहोश हो गए और पहाड़ भी रेदा रेदा हो गए। उसका जिक्र भी अल्लाह ने इन्हीं आयात में फरमाया। आयत नंबर 144 से 155 तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रिसालत अता करने, कलीमुल्लाह का मनसब अता करने, तौरात अता करने का जिक्र है। आगे चल के बताया कि जो मुतकब्बिर लोग हैं ना वो आयात इलाहिया से मुंह फेरते और जो लोग अल्लाह की आयात और कयामत को झुठलाते हैं इनके अमाल बातिल है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर कयाम के अरसे में बनी इसराइल के जेवरात से बछड़ा बनाकर उसे माबूद बनाने का जिक्र है। इनमें एक जादूगर था सामरी, सुना है सलाला में उसकी कब्र है। हज़रत मूसा कोहे तूर पे चले गए तो उसने पीछे से ना सोने का एक बछड़ा बना लिया, उसमें सोने की तारें उसके मुंह में लगाई, आवाज चलती थी तो बजती थी। इतने कमजोर अकीदे की ये कौम थी कि इन्होंने फटाफट मानना शुरू कर दी, फटाफट मानना करने लगे ये ठीक है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम जब वापिस आए तो कौम पर गुस्से और अफसोस का इजहार फरमाया और कहा मेरे पीछे तुमने ऐसा बुरा काम किया। उन्होंने तौरात की तख्तियां भी जमीन पे डाली और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का सर पकड़ के उससे जवाब तलबी की। उन्होंने कहा ऐ मेरे माँ जाए, बड़े खूबसूरत लफ्ज है कुरान पाक, ऐ मेरे माँ जाए, ऐ मेरे भाई, कौम ने मुझे बेबस कर दिया और करीब था कि ये मुझे कत्ल भी कर देते। अब आप मुझ पर सख्ती करके दुश्मनों को हंसने का मौका ना दें। कभी भी दुश्मनों को अपने ऊपर हंसने का मौका न देना चाहिए। फिर आयत नंबर 151 में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ और कलिमाती इस्तिगफार का जिक्र है। आगे चल के बताया कि गुस्सा ठंडा होने पर मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियों को उठाया जिनकी तहरीर में अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत और रहमत की बिशारत थी। आयत नंबर 156 से लेकर 158 तक में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है जिसमें उन्होंने अपनी कौम के लिए अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगी। अल्लाह ताला ने फरमाया ये कामिल नेमत मैं उन लोगों को अता करूंगा जो ईमान के साथ तकवा भी इख्तियार करे, ये उन्हें मिलेगी नेमत। और फिर वो ज़कात देंगे और इस अजीम रसूल यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो पैरवी करेंगे। ये आयत नंबर 158 है, ये सूरह आराफ की। चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की बड़ी अजमतों का अल्लाह करीम ने यहाँ जिक्र इरशाद फरमाया और एक तफसील है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की। अल्लाह तबारक व तआला कभी तौफीक दे, अल्लाह ताला कभी हिम्मत दे तो इन आयात पर गौर करें तो वो नाते जो कुरान ने बयान की हैं हुजूर वो भी बड़ी शानदार है। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया जो लोग पैरवी करेंगे इस रसूल की जो बगैर पढ़े हुए दुनिया में आए, दुनिया में आके किसी से पढ़ा बेपढ़े रसूल की जो पैरवी करेंगे। कौन से रसूल? अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित-तौराति वल इंजील। फरमाया ये वो रसूल है जिनको लिखा हुआ तौरात में भी पाएंगे और इंजील में भी पाएंगे इनकी शान। वो नबी क्या करेंगे? यअमुरुहुम बिल मारूफी व यनहाहुम अनिल मुनकर, वो इन्हें नेकी का हुक्म करता है और बुराई से मना फरमाता है। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और नबी पाक इन पर हलाल चीजों को, पाक चीजों को हलाल करते हैं और गंदी चीजों को इन पर हराम करते हैं। हलाल हराम का इख्तियार अल्लाह ने रसूल पाक को भी अता फरमाया है।
हुजूर को भी अल्लाह ने इख्तियार दिया, इसीलिए तो हुजूर किसी को कह देते थे चल तू ना 5 ना पढ़ना तो 2 ही पढ़ लेना। ये भी हुजूर ने फरमाया, एक बंदे ने रोजा तोड़ लिया तो फरमाया खजूरें मुझसे लेगा और घर जाके खा ले, रोजा भी तू नहीं तोड़ा है तो मुझसे ले जा, घर जाके खा, तेरा कफारा अदा हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सारी जगहों पे इस इख्तियार को, तो कुरान मजीद ने कहा युहिल्लु लकुमुत तय्यिबात, पाक जितनी चीजें पाक थी वो मेरे नबी ने तुम पर हलाल कर दी। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और जो गंदी चीजें थी नापाक थी वो नबी पाक ने तुम पर हराम की है। जो पहले ठीक नहीं थी वो हुजूर ने हराम फरमाई। और फिर बड़े खूबसूरत लफ्ज़ है, अगर आप जाग के सुने तो फरमाया व यादहु अन्हु, और वो इन पर से उतारते हैं इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, फरमाया नबी पाक इनसे इनका बोझ उतारते हैं और काटते हैं वो जंजीरें जिनमें ये लोग जकड़े हुए थे, गुलामी की जंजीरें, सख्त तरीन अहकाम की जंजीरें। फरमाया मेरे रसूल तो दुनिया में जंजीरें काटने के लिए आए, हुजूर ने लोगों की जंजीरें काट दी। फरमाया फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नशरूहु, फरमाया जो लोग इस नबी पर ईमान लाएंगे, उनकी ताजीम करेंगे, उनके दीन की मदद करेंगे, वत्तबअुन नूरल लज़ी उनज़िला मअहू, और उस नूर की पैरवी करेंगे जो हमने नबी पाक के साथ उतारा है। वो क्या है? हुजूर के साथ क्या उतरा है? कुरान मजीद। फरमाया जो उसकी पैरवी करेंगे उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, यही लोग हैं कामयाब होने वाले। और अगली आयत में फरमाया महबूब आप कह दें, आज फिर खुल के ऐलान कर दे, क्या का कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, फरमाया लोगों को बता दें कि मैं एक कबीले का, एक गिरोह का, एक मुल्क का नहीं, मैं सारे इंसानों का रसूल बन के आया हूँ, तमाम इंसानों की तरफ। और हुजूर ने ऐलान फरमाया, खुद बुखारी का लफ्ज़ है, फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़, फरमाया मैं सिर्फ इंसानों का नहीं, जिसको अल्लाह ने पैदा किया है मैं उन सब का रसूल बन के दुनिया में आया, सब का रसूल बन के मैं दुनिया में आया हूँ। तो इन आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन सारी अजमतों को बयान फरमाया। आयत नंबर 160 में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पत्थर पर ज़रब लगाने और उनके कौम के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे जारी होने के मौजज़े, और फिर बादल के साया करने वाला मौजज़ा, मन और सलवा के उतरने का बयान भी फरमाया। और इसके बाद इस अमर का बयान भी फरमाया कि बनी इसराइल को हुक्म हुआ कि मुआफी मांगते हुए और सजदा करते हुए बैतुल मक़दस में दाखिल हो जाओ, मगर उन्होंने इस मसले में भी तारीफ कर दी, इसको भी बदल दिया। मजीद बताया कि समुद्र के किनारे जो एक बस्ती थी, इन्हें हफ्ते के दिन वहां मछलियां पकड़ने से मना किया गया था, मगर उन्होंने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की, सिवाय एक गिरोह के बनी इसराइल की नाफरमानियों के बाइस अल्लाह ने उनकी सूरतों को बदल दिया। एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की रहमत से हमें क्या मिला है? माअज़ल्लाह, अगर मैं अभी पूछूं कि हुजूर की रहमत से क्या मिला है, तो बुजुर्ग कहने लगे कि इस तरह कर, शाम को घर जाना और आईने के आगे खड़े होना और अपने पिछली जिंदगी के सारे अमाल देखना और फिर अपना चेहरा देखना, अगर बदला नहीं ना तो समझ ले मेरे रसूल की रहमत से हिस्सा मिला हुआ है, तुझे मेरे करीम महबूब की रहमत से हिस्सा मिला हुआ है। वरना वो नाफरमानी करते थे तो उनके चेहरे बदल जाते थे, दरवाजों पे लिखा जाता था। संगियों बताओ ना, अगर आज भी ये हाल हो तो कौन किसी को मुंह दिखाने के काबिल है? कौन किसी को मुंह दिखाने? दुआ फरमाए अल्लाह महबूब की गुलामी में हमें पुख्तगी नसीब फरमाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 168 में और 167 में यहूद के बुरे अमाल का सबब इनकी जमीयत के मुंतशर होने और इन पर जाबिर लोगों के मुसल्लत होने का जिक्र फरमाया। बाद वाली आयत में उनके बुरे जानशीनों का जिक्र किया जो रिश्वत लेकर अल्लाह ताला की आयत में रद्दो बदल कर देते थे। इन सब बुराइयों के बावजूद इस मुगालते और खुद फरीबी का शिकार थे कि वो बख्शे जाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आखिरत का घर सिर्फ मुत्तकियों के लिए और अल्लाह के फरमा बरदार बंदों के लिए। आयत नंबर 172 में इस अमर का बयान है कि अल्लाह ताला ने बनी आदम की अरवाह को एक जगह पे जमा किया था और जमा करके पूछा लस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो सब ने यक जुबान कहा कालू बला, हाँ मालिक तू ही हमारा रब है। वहां गवाही दी और यहाँ आके मुकर गए, वहां गवाही दी और यहाँ मुकर गए। तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा उस वक्त भी सबसे पहले जिस रूह ने गवाही दी वो मेरे और आपके प्यारे रसूल की रूह है मुबारक, सबसे पहले। और हुजूर ने फरमाया जो रूहें वहां एक दूसरे को जानती थी वो यहाँ भी एक दूसरे को दाता गान बख्श रही है। मेरी रहमतुल्लाह लिखा है कि हजरत हरम बिन हयान कहते मैं हजरत अवैस करनी से नहीं हूँ, तो कहते मैं उनके पीछे यमन गया तो वो यमन से मक्के चले गए, मैं मक्के गया तो वो मदीने आ गए, मैं मदीने गया तो वो मिस्र चले गए, वहां से वो फिर यमन आ गए,
बिलाकर मैंने नहर फुरात के किनारे उन्हें देख ही लिया वुजू कर रहे। मैंने उनको सलाम लिया तो मेरा इरादा था सलाम के बाद पूछूंगा कि आप ही अब ऐस करनी है। कहते मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा तो वुजू से फारग होकर कहने लगे वालेकुम सलाम या अरब बिन अयान। तो मैंने कहा हुजूर आप मुझे कैसे जानते हैं, मैं तो पहली दफा मिला हूँ। कहने लगे मैं बहस करनी हूँ, तू हरम बिन अयान है, मैं तुझे जानता हूँ। कहा हुजूर किस तरह? फरमाया आरिफ तू रूही मिन रूही का, मेरी रूह तेरी रूह की वाकफ है, मेरी रूह तेरी रूह की कुन फयकून ते कल दी गल है। वो दरवेश ने कहा था ना कुन फयकून ते कल दी गल है, असी अगे प्रीत रलाई। हमारा तो पुराना जराना है भाई, कुन फयकून ते कल दी गल है। अल्लाह तबारक व तआला समझने की तौफीक अता फरमाए। यहाँ बड़े लतीफ नुक्ते हैं, बड़ी बातें हैं और इंशाअल्लाह ताला किसी वक्त करेंगे। इस आयत में बड़ा कुछ लिखा है हमारे बुजुर्गों ने और कमाल कर दिया जिसने जो लिखा। बहरहाल फिर आगे चल के अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया आयत नंबर 175 में, बगैर नाम लिए एक शख्स का जिक्र फरमाया। बाज बुजुर्गों ने कहा वो बलम बिन बौरा है और बाज ने कहा उमैया बिन खलफ है, बाज ने कहा अबू आमर फासिक है। इन तीनों में से एक बुराई इन तीनों में मुश्तरक थी, तीनों में वो जुर्म पाया जाता था। वो ये था कि इनके पास इल्म भी था, ज़ुहद और रियाजत भी थी बलम बिन बौरा के पास, लेकिन हजरत मूसा की हसद की वजह से तबाह हो गया। इसी तरह उमैया और अबू आमर नबी पाक अलैहिस्सलाम की हसद की वजह से तबाह हो गए। कुछ लोग सिर्फ हसद की वजह से ही, पता है आपको, कुछ लोग हसद की वजह से तबाह हो जाते। एक बादशाह बड़ा कंजूस था तो उसके सामने एक शख्स अक्सर आया करता था, तो किसी ने उससे कहा कि बादशाह से इनाम वसूल करो। उसने कहा ये बड़ा कंजूस है पर चलो अल्लाह ने मुझे भी बड़ा ज़ेन दिया, इनाम ले ही लेते हैं। तो कहने लगा बादशाह का भी इनाम ही दे दिया कर। बादशाह कहने लगा पहले मेरे सवाल का जवाब दे फिर इनाम दूंगा। उसने सवाल ही ऐसा सख्त पूछना था कि इनाम बने ही ना। हजरत रूमी ने लिखा है कि बादशाह सलामत पूछो सवाल। तो बादशाह कहने लगा ये मेरे हाथ की हथेली है, इनमें बाल क्यों नहीं? पुश्त पे है तो हथेली पे क्यों नहीं? उसने भी फिर कमाल ही जवाब दिया। कहने लगा आप सखी बड़े हैं, वो दे के ना बाल सारे घिस गए, और दे के घिस गए। बादशाह को बड़ा ही गुस्सा आया, पता तो उसे था ना मैं कंजूस हो, बड़ा गुस्सा आएगा तू सखी बड़ा है तो दे के तेरे हाथों के बाल। और गुस्से से के साथ कहने लगा तो तेरे हाथों में क्यों नहीं बाल? कहने लगा बादशाह तूने दिया बड़ा है तो मैंने लिया बड़ा है, तेरे दे के घिस गए हैं तो मेरे ले के घिस गए हैं। तो उसको और गुस्सा आया, कहने लगा तो ये तो सारे बैठे हैं, ये दरबार में इधर भी तो इनके हाथों में बाल क्यों नहीं? कहने लगा बादशाह तू देता रहता है मैं लेता रहता हूँ तो ये हाथ मलते रहते हैं, इनके माल के घिस गए हैं। तो बादशाह कहने लगा बंदा तू सियाना है, तुझे कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। तो उसने दिया उसे। तो कुछ लोगों के ना माल के ही अल्लाह देता है नवाजता है पर उनके असर कर करके यहाँ तक घिस जाते हैं, बैठ के ना प्रोग्राम बनाते रहते हैं। उसने ऐसा किया इसलिए आगे निकल गया, उसने ये किया। एक साथ मुझे एक शख्स के बारे में खबर देने कहने लगा वो फलाना किया, फिर उसने ऐसा किया, तो फिर वो जक लगा, फिर वो सियासत की तो आगे निकल गया। मैं क्या पता था तेनों भी सारा इसी तुम ही ला लेना सी, क्योंकि तू बड़ी बारीक खबर दे रहा है कि यहाँ उसने ऐसे किया तो फिर इस तरह करके उसने ऐसे किया। ऐसा नहीं होता। जड़ियां गुटियां आप ही उड़ियां, ओ ना चढ़न ऊंचाइयां, ओ खई गुटियां ऊंचियां उड़ियां जड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां। ये समझ लो वा तो इज्जु मन तशाओ व तुजिल्लु मन तशा भी अभी कल खैर। इसलिए ये उलझनक है, तो असद की वजह से ये लोग पीछे रह गए। अल्लाह ताला हमें असद से महफूज फरमा। आयत नंबर 179 में अल्लाह ताला की नेमत अकल को कबूलियत हिदायत के लिए इस्तेमाल ना करने वालों को चुपायों से बदतर करार दिया गया। जो अकल और शऊर रखने के बावजूद इस्तेमाल नहीं करते, फरमाया जानवरों से बुरे हैं। इनके दिल हैं मगर वो हक के दलाइल को समझते नहीं। रब फरमाता है इनके पास आंखें हैं पर आयात इलाही को देखते नहीं, इनके पास कान है पर दावत हक को सुनते। आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला की अस्माए हुस्ना के साथ पुकारने का जिक्र है कि रब को प्यारे प्यारे नामों के साथ पुकारा करो। रहमान कह के पुकारो, रहीम कह के पुकारो, सत्तार और गफार कह के पुकारो। अल्लाह अकबर। आयत नंबर 186 से 188 में मुनकरीन के क़यामत के बारे में पूछने और क़यामत के अचानक आने का जिक्र है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारगाह रबूबियत में इज्जो नियाज की तालीम देते हुए फरमाया क्या महबूब आप ये कह दें कि मैं अपनी जात के लिए खुद से किसी नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ मगर जो अल्लाह चाहे, और अगर मैं अपनी जात से गैब को जानता तो मैं आज खुद खैर कसीर जमा कर लेता और मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचती। यानी गैब के उलूम और सारी नेमतें रब ही अता करता है, रब ही अता करता है, और कभी भी कोई तकलीफ पहुंचे तो इसकी कज़ाओ कुदरत से पहुंचती है। ये अल्लाह की कुदरत होती है। अगर कभी किसी को कोई तकलीफ, ज्यादातर तकलीफें उसके प्यारों को पहुंचती, मतलब ये तो नहीं ना कि वो नाराज है, उसमें कोई उसकी हिकमत है। आयत नंबर 199 और 190 में बताया कि तमाम बनी आदम को एक जान हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया है और इसी से उसका जोड़ा भी बनाया ताकि वो उससे सुकून हासिल करे। और जब बीवी उम्मीद से हो तो मियाँ बीवी तंदुरुस्त लड़के की दुआ करते हैं और शुक्र अदा करने का इकरार करते हैं।
لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے تو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد والد آیات میں کفار کے معبودان باطل کے عجز، کمزوریوں اور احتجاج کا ذکر فرمایا۔ دیکھیں نا آپ، جب تک تو بچہ پیدا نہیں ہوتا تو دعائیں ہوتی رہتی ہیں، اور جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ڈھول بجنے شروع ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ دل کرتا ہے پوچھنے کو کہ یار یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے نا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جاتے۔ اگر تو یہ طریقہ کفار کا بیان کیا یہاں، لیکن مسلمانوں کی تعلیم کے لیے بیان ہو رہا ہے۔ اکثر بھائی میں نے 6 من مٹھائی بانٹ ڈالی، اتنا میں نے کیا، تو بھائی نفل کتنے پڑے، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ اسی طرح کا ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب تک تو کوئی بندہ بیمار رہتا ہے تو دعائیں چلتی رہتی ہے، اور تندرست ہو کے آ جائے تو اب وہ بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر حال میں اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 194 میں مشرکوں کے معبودان باطلہ کے بارے میں بتایا کہ وہ تمہاری ہی طرح مخلوق ہے جن کو تم پوجتے ہو، اور آنکھ، کان، ہاتھ اور پاؤں کی نعمت سے بھی محروم ہے، یعنی وہ خود ہی عاجز اور بے بس ہے، کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے پہ قادر نہیں ہے۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں۔ آیت نمبر 199 میں اخلاقی حسنہ کی جامع ترین تعریف اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، جو قصوروار معذرت طلب کرتے ہوئے آپ کے پاس آئے اسے معاف کر دیجیے۔ محبوب جو معافی مانگے اسے معاف کر دیجیے، اچھی باتوں اور نیک کاموں کا حکم دیجیے، اور ناسمجھ لوگوں سے الجھنے کی بجائے رخ انور پھیر لیجیے۔ اور اگر شیطان وسوسہ اندوزی کرے تو اعوذ باللہ پڑھیے، اللہ کے ذکر سے شیطان کی شر سے پناہ حاصل ہو جائے گی، یعنی جھگڑا نہیں کرنا، اعوذ باللہ پڑھ لینی، خود بخود شیطان بھاگ جائے گا۔ سورہ اعراف کے آخر میں آیت نمبر 204 میں اللہ نے فرمایا، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرے۔ آگے سورہ انفال شروع ہو جاتی ہے اسی پارے کے آخر میں۔ یہ سورہ انفال جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور عربی زبان میں انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو۔ تو اس وجہ کہ مال غنیمت کا بیان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جنگ بدر کے احوال کو، واقعات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ اس کی آیت نمبر 2 سے کامل مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کامل مومن ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، آیات الہی سن کر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھتا ہے، یعنی ان کے ایمان میں پختگی آ جاتی۔ فرمایا وہ اپنے رب پر بھروسہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ہیں جو سچے پکے مومن ہیں۔